اکثر لوگوں نے ٹورنیڈوز صرف ہالی ووڈ موویز میں ہی دیکھے ہوں گے، کیونکہ ہر سال 65% ٹورنیڈوز امریکہ میں ہی آتے ہیں۔ ٹورنیڈوز کیسے پیدا ہوتے ہیں اور یہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ ٹورنیڈو، ہریکین، ٹائفون اور سائیکلون میں کیا فرق ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ ٹورنیڈوز امریکہ کے اس چھوٹے سے حصے میں کیوں آتے ہیں؟ ناظرین، ٹورنیڈو بادلوں کے ایک ایسے ٹنل کو کہا جاتا ہے جو گول گھومتا ہوا، اسپن کرتا ہوا آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے۔ ان میں زیادہ تر ٹورنیڈوز تو کمزور ہوتے ہیں، لیکن کئی ٹورنیڈوز اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑتے۔ اگر ورلڈ میپ پہ دیکھا جائے تو ٹورنیڈوز انٹارکٹیکا کو چھوڑ کر باقی سب کانٹیننٹس میں پائے جاتے ہیں، کہیں کمزور تو کہیں ان کو بہت زیادہ پاورفل فارم میں دیکھا گیا ہے۔ ہر سال پوری دنیا میں 2000 ٹورنیڈوز ریکارڈ کیے جاتے ہیں، ان میں 1300 صرف امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے باقی ٹورنیڈوز کے مقابلے میں ہوتے بھی سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ جہاں پورے امریکہ میں سالانہ 1300 ٹورنیڈوز پیدا ہوتے ہیں، وہیں یہاں ایک ایسا ایریا بھی ہے جو اکیلا سال میں 800 کے قریب ٹورنیڈوز بناتا ہے۔ اس ایریا میں شامل ہیں ایکسس، اوکلاہوما، کینسس اور نیبراسکا، اور اس خاص ایریا کو ہم لوگ ٹورنیڈو ایری کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں ٹورنیڈوز کے لیے بالکل پرفیکٹ کنڈیشنز پائی جاتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں کہ ٹورنیڈو ایلی میں ہی سب سے زیادہ ٹورنیڈوز کیوں پائے جاتے ہیں۔ ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ٹورنیڈو بنتا کیسے ہے۔ ٹورنیڈوز نارملی تھنڈر سٹارم کے دوران پیدا ہوتے ہیں، ایک ایسا خاص قسم کا تھنڈر سٹارم جسے سپر سیل کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر ٹورنیڈوز کی پکچرز دیکھی جائیں تو ان میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، اور وہ ہے یہ والا سپر سیل۔ یہ والا سپر سیل نارملی تب پیدا ہوتا ہے جب گراؤنڈ لیول پہ ہوا کی ڈائریکشن ایک طرف ہو اور آسمان میں دوسری طرف۔ ان دونوں الگ الگ ہواؤں کی ڈائریکشن کے درمیان ونڈ ٹنل پیدا ہو جاتا ہے، جس کے اندر ہوا سرکولر پیٹرن میں گھومتی ہے۔ شروعات میں یہ ونڈ ٹنل ہاریزونٹل ہوتا ہے، جو کہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر یہ ونڈ ٹنل ایسے ایریا کے اوپر ہو جہاں وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ زمین کا پانی جب بھاپ بن کر اوپر کی طرف جاتا ہے تو وہ اس ونڈ ٹنل کی ڈائریکشن کو آہستہ آہستہ ہاریزونٹل سے ورٹیکل کر دیتا ہے، اور اس کے ورٹیکل ہوتے ہی پوری سچویشن چینج ہو جاتی ہے۔ یہ صرف اب نارمل تھنڈر سٹارم نہیں بلکہ یہ اسپن کرتا ہوا سپر سیل بن جاتا ہے۔ یہ سپر سیل تب مزید بھیانک ہو جاتا ہے جب زمین سے ویبوریٹ ہونے والے ویپرز اس میں مسلسل اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، جو سپر سیل کے سائز کو تیزی سے بڑھا دیتے ہیں۔ کیونکہ ہوائیں سپر سیل میں تیزی سے گھوم رہی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے زمین سے اٹھنے والے وائپرز بھی اس میں اسپن کرتے ہوئے فنل کی شیپ میں اوپر جاتے ہیں، جن کو فنل کلاؤڈ کہا جاتا ہے۔ کئی سپر سیل ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک یا ایک سے زیادہ فنل کلاؤڈز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر وائبریشن کا یہ سائیکل نہ ٹوٹے اور فنل کلاؤڈ کے اندر ٹیمپریچر کافی گر جائے تو واٹر ویپرز پانی کے ڈراپلیٹس میں بدل جاتے ہیں، اور اسی کے وجہ سے فنل کلاؤڈ زمین سے آ کر ٹچ ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ زمین سے آ کر ٹچ ہوتا ہے تو اس کا نام فنل کلاؤڈ سے ٹوئسٹر یا ٹورنیڈو ہو جاتا ہے۔ ٹورنیڈو کے اندر تیز ہوائیں میکسیمم 480 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے گھومتی ہیں، جو زمین پر موجود کسی بھی چیز کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں۔ اسٹریٹ لائٹس، سائن بورڈز، درخت، پکے گھروں کی کھڑکیاں اور حتیٰ کہ کئی گھروں کی چھتیں تک بھی ٹورنیڈو کی ان تیز ہواؤں میں اکھڑ جاتی ہیں۔ ان ہواؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ انسانوں اور جانوروں کو بھی اٹھا کر دور پھینک سکتی ہیں۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہ گاڑیوں کی ڈائریکشن کو بھی بدل سکتی ہیں۔ جیسے جیسے ٹورنیڈو ٹریول کرتا ہے، یہ اپنے اندر ان تمام چیزوں کو لے کر ان کو دور دور تک پھینکتا جاتا ہے، اور زیادہ نقصان بھی اسی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اب امریکہ میں ٹورنیڈو ایلی کے ایریا میں وہ تمام کنڈیشنز بڑی آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں جن سے ٹورنیڈو بنتا ہے۔ گلف آف میکسیکو سے ہیومن رینز یعنی نمی والی ہوائیں نارتھ کی طرف جاتی ہیں، اور ویسٹ میں موجود پیسیفک اوشن اور گلف آف کیلیفورنیا سے جب ہوائیں پہاڑوں کے اوپر سے ہو کر گزرتی ہیں وہ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہیں اور کافی زیادہ اونچی بھی۔
वेस्ट से चलने वाली ये हवाएं साउथ से चलने वाली हवाओं को इंटरसेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इनके बीच एक विंड टनल बन जाता है। कि गल्फ ऑफ मेक्सिको से आने वाली हवा नम और गर्म होती हैं, इसी वजह से इनमें मौजूद वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं और इस विंड टनल को बिल्कुल सीधा वर्टिकल कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ सुपर सेल का बनना काफ़ी इजी हो जाता है। और जैसा कि हमने पहले भी जाना, ये सुपर सेल तब मज़ीद बड़ा हो जाता है जैसे जैसे इसमें वाटर वेपर्स इकट्ठे होते जाते हैं। अब नॉर्मली ये ज़रूरी नहीं है कि हर सुपर सेल में से टॉर्नेडो निकले। सुपर सेल के बनते ही तेज़ बारिश या ओला बारिश शुरू हो जाती है, जो ऊपर आने वाले वाटर वेपर्स को ठंडा कर देती है और ऐसे सुपर सेल का साइकिल टूट जाता है। लेकिन टॉर्नेडो एली में वेस्ट से चलने वाली हवाएं तेज़ होती हैं, जो बारिश के पानी को यहाँ गिरने नहीं देती, जिसकी वजह से यहाँ वाइब्रेशन का प्रोसेस टूट नहीं पाता और ऐसे सुपर सेल मज़ीद बड़ा होता जाता है। जितनी देर तक सुपर सेल बना रहेगा, उतना ही इसमें से फनल क्लाउड और फिर टॉर्नेडो बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के इस हिस्से में, जहां टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसस और नेब्रास्का हैं, यहां दुनिया में सबसे ज्यादा टॉर्नेडोज पैदा होते हैं, करीब एक साल में 800 टॉर्नेडोज। अब ये तो हो गई टॉर्नेडोज की बात। तूफान की एक और भी किस्म होती है जिसको हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन कहा जाता है। वो क्या चीज़ है जिससे हमें मालूम पड़े कि ये तूफान हरिकेन है, टाइफून या साइक्लोन? असल में ये तीनों ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं और इन सब में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बल्कि इनमें कोई फ़र्क ही नहीं होता। ये तूफान दुनिया के जिस हिस्से में पैदा होते हैं, उनके हिसाब से इनका नाम रखा गया है। वर्ल्ड मैप पर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में जापान, साउथ कोरिया और ईस्ट रशियन बॉर्डर के करीब समंदर में जो तूफान बनता है, उसको टाइफून कहा जाता है। इसी तरह इंडियन ओशन में पैदा होने वाले तूफान को साइक्लोन और नॉर्थ अटलांटिक या ईस्ट पैसिफिक ओशन में पैदा होने वाले तूफान को हरिकेन कहा जाता है। ये तीनों तूफान आपस में एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर इनका मुकाबला टॉर्नेडो से किया जाए तो फिर काफ़ी चेंज देखने को मिलता है और इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इनका साइज। जहां हरिकेन हैरतअंगेज तौर पे 1600 किलोमीटर तक फैल सकता है, वहीं सबसे बड़े टॉर्नेडो के साइज सिर्फ 2 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अगर नुकसान की बात की जाए तो टॉर्नेडो भले ही साइज में हरिकेन से बहुत छोटा है, लेकिन नुकसान पहुंचाने में वो किसी से भी कम नहीं। सबसे ताकतवर हरिकेन, जिसको कैटेगरी 5 का लेवल दिया गया है, उसमें हवा की स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकती है और आज तक सबसे ज़्यादा पावरफुल टॉर्नेडो की स्पीड 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है, यानी कैटेगरी 5 हरिकेन से भी दूनी रफ्तार। दूसरा डिफरेंस ये है कि जहां हरिकेन को 36 घंटे पहले फोरकास्ट किया जा सकता है, टॉर्नेडो को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ 13 मिनट पहले पता चलता है। यही वजह है कि टॉर्नेडो जहां भी हमला करता है, अचानक ही करता है। 3 मई 1999 की शाम को 6:23 पे अमेरिका में ओक्लाहोमा सिटी में टॉर्नेडो ने अचानक हमला कर दिया था। जिस वक्त इसने हमला किया था, उस वक्त तो ये कैटेगरी 4 था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने कैटेगरी 5 की भयानक शक्ल अख्तियार कर ली। 85 मिनट्स तक ओक्लाहोमा में तबाही फेरने के बाद, $1 बिलियन का नुकसान करने और 36 लोगों की जान लेने के बाद ये आखिरकार थम गया। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड टॉर्नेडो था, जिसको आज ब्रीथ क्रीक मॉर्किट टॉर्नेडो के नाम से याद किया जाता है। उस दिन तो ओक्लाहोमा पर सबसे बड़े टॉर्नेडो ने हमला किया था, लेकिन इसी दिन ओक्लाहोमा की 5 स्टेट पे टोटल 71 टॉर्नेडोज ने अलग मुकामात पर हमला किया। एक और वाक़ये में टॉर्नेडो की अजीब शक्ल नोटिस की गई। 25 नवंबर 2018 को थाईलैंड के करीब कोहलिक लिम आइलैंड पर टूरिस्ट ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 4 टॉर्नेडोज को एक साथ पानी को टच करते हुए देखा। बेशक पानी के ऊपर आने वाले टॉर्नेडोज इतने पावरफुल नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनको फॉर ग्रांटेड लिया जाए। ये अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बोट या यॉट को आसानी से उल्टा सकते हैं। फुटेज में आसानी से देखा जा सकता है कि आइलैंड से करीब 2 किलोमीटर दूर टॉर्नेडोज पानी के सरफेस को ठीक ठाक ऊपर तक उछाल रहे हैं, जिससे इनकी ताकत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। अब जाहिर है इन तूफानों को कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन इनसे होने वाले नुकसानात को कम ज़रूर किया जा सकता है।
वेदर सैटेलाइट्स की मदद से मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हर 5 मिनट बाद समंदर में पैदा होने वाले तूफान पर नजर रखता है। तूफान की डायरेक्शन किस तरफ है, उसकी कितनी स्पीड और कितनी इंटेंसिटी है, ये सब चीजें सैटेलाइट से मालूम करके एस्टीमेट लगाया जाता है और लोकल अथॉरिटीज को पहले से अलर्ट कर दिया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।